جی اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی ایک ریسنٹلی یقیناً آپ کی نظر سے ایک ویڈیو گزری ہوگی جو پوری دنیا پہ وائرل ہوئی ہے۔ افریقہ کے اندر گانا میں ایک شخص ہے، لڑکا، یہ ینگ لڑکا ہی ہے، کہ اس کو ایک خواب آئی ہے، اور اس خواب میں اس کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ تم ایسا کرو کہ یہ جو آج سے 13 دن کے بعد، 12 دن کے بعد جو 25 تاریخ آ رہی ہے کرسمس، اس کرسمس پر 25 تاریخ کو، 25 دسمبر کو اس دنیا میں بہت بڑا ایک سیلاب آنے والا ہے۔ تو اس اچھا شخص نے کشتیاں تیار کی ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی سنت پر، جی جس میں 6 ملین لوگوں کے لیے اس نے کشتیاں تیار کی ہیں۔ ہم، اب ڈاکٹر صاحب، ایک طرف سائنس ہے اور ایک طرف یہ شخص ہے جس نے یہ کام کیا ہے۔ ابھی ہم کو نہیں پتا سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے۔ ہم، کل اگر یہ بات سچ نکل آتی ہے ہم، تو اب اچھا اس شخص کو ہم کیا مانیں؟ یہ میرا ایک چھوٹا سا سمپل سا سوال اس کے بارے میں۔ میری نظر سے یہ ویسے ویڈیو نہیں گزری ہے، مگر اگر ازیوم کر لیں، ایک ہم سوچ لیں، فرض کر لیں کہ اگر ایسا ہے کہ کوئی بندہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ یوں ہوگا اور ہو گیا 25 تاریخ کو، اگر پوری دنیا میں سیلاب آ گیا تو آپ کیا مانیں گے؟ یہی کوشچن ہے آپ کا، ہے نا؟ دیکھیے، اگر فرض کرتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے نمائندہ ہوتا، فرض کرتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے نمائندہ ہوتا، تو یہ بتائیے کیا خدا پہ، اللہ تعالیٰ پہ یہ واجب نہیں ہے کہ یہ حکم سب کو پہنچے؟ پہلی چیز یہ واجب ہے نا۔ مجھ تک، میرے تک یہ ویڈیو نہیں پہنچی ہے، میں نے نہیں دیکھی ہے، اور میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا اس بارے میں۔ اگر یہ سچ ہوتا تو کیا یہ میرے اوپر ظلم نہیں ہوتا کہ یہ پیغام مجھ تک نہیں پہنچا؟ یقیناً ظلم ہوتا، کیونکہ یہ پوری دنیا کے لیے۔ اب دیکھیے، آپ جانتے ہیں کہ نبی جو ہوتے تھے پچھلے زمانے میں، وہ قوم پہ آتے تھے، ایک ایک قوم پہ آتے تھے۔ حضرت ابراہیم کے زمانے میں، حضرت ابراہیم کے اپنی قوم کے نبی حضرت ابراہیم ہے، اور اسی وقت حضرت لوط بھی موجود ہیں جو اپنی قوم کے نبی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کی قوم الگ ہے، حضرت لوط کی قوم الگ ہے، تو قوم کی بات الگ ہے۔ مگر اگر پوری جیسے حضرت نوح کی بات کریں تو حضرت نوح کے زمانے میں جو سیلاب آیا ہے وہ پوری دنیا پہ آیا ہے، تو اس وقت حضرت نوح، اس سیلاب آنے سے پہلے حضرت نوح کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی پوری قوم کو، جہاں جہاں تک لوگ موجود ہیں، کیونکہ پوری دنیا میں یہ سیلاب آنا ہے، تو سب کو انفارم کرنا حضرت نوح کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہو گئی۔ دوسری چیز، قلب کا یقین، قلب کا اطمینان اس میں بہت بڑی چیز ہوتی ہے، کہ اگر کوئی پیغمبر، کوئی اللہ کا نمائندہ اگر کوئی پیغام لے کر آ رہا ہے تو آپ کا قلب مطمئن ہوگا اس بات کو سن کے، until and unless کہ آپ کا قلب ہو ہی شیطانی۔ اگر آپ اندر سے ہیں ہی شیطان تو قلب تو مطمئن نہیں ہوگا، مگر یقیناً وہ پیغام ضرور آپ تک پہنچے گا کہ ہاں ایسا ہونے والا ہے۔ تو مجھ تک تو یہ پیغام نہیں پہنچا ہے، کہ تو میرے خیال میں جب مجھ تک یہ پیغام نہیں پہنچا ہے، شاید کسی کے پاس پہنچا ہو، تو آپ اس کو جھوٹ ہی کاؤنٹ کریں گے، کیونکہ ابھی چیز کھلی نہیں۔ بغیر جب تک چیز سامنے نہیں آئے گی ہم کیسے پہچانیں گے؟ اب حضرت نوح کی آپ مثال دیں گے کہ حضرت نوح کا بھی تو طوفان سامنے نہیں آیا تھا، تو لوگ نہیں پہچانتے تھے، آپ یہی مثال دیں گے نا اس کے بعد؟ تو اس کے قرآن کی آیات ہیں، بسم اللہ، بات پوری کریں، مکمل کر لیں۔ تو مگر اس کا جواب پھر یہی آئے گا کہ ٹھیک ہے، مگر حضرت نوح نے کتنے سال لوگوں کو پیغام پہنچایا کہ دیکھو ایسا ہونے والا ہے، ایسا ہونے والا ہے، ایسا ہونے والا ہے۔ حضرت نوح کی بات ڈھکی چھپی نہیں تھی، حضرت نوح کی بات بہت زیادہ کھلی ہوئی تھی، اور حضرت نوح بہت بار بات بتا چکے تھے۔ اس کے بعد آخری میں حضرت نوح نے آخری جو حضرت نوح کا جو طوفان ہے وہ سب سے آخری کی بات ہے، اس سے پہلے کئی بار حضرت نوح اپنا پیغام پہنچا چکے تھے۔ جی جزاک اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر آپ کی اس بات کو مکمل لیا جائے تو پھر ظاہر اس زمین پر ایک نبی صرف نوح علیہ السلام تو نہیں آئے نا، کم از کم جو مسلمانوں کا اتفاق ہے 1,24,000 نبی آئے۔ بالکل۔ تو کیا ہر نبی کے دور میں جو عذاب جو آیا تو اس نے اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی طرح لوگوں کو پہلے وارن کیا؟ کہیں نہ کہیں تو کیا، کسی نہ کسی طرح تو وارن کیا۔ جی مثال کے طور پر قرآن کے اندر بہت سے مقامات پر یہ آیات موجود ہیں کہ اللہ کا عذاب کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ یہ بہت سی قرآن کے بہت جگہ پر یہ مقام، بالکل ٹھیک ہے، رات میں یا دن میں کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اس میں تو اطلاع دینی بنتی ہی نہیں، جب اچانک آئے گا تو اطلاع کیسی؟
نہیں دیکھیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر اس کے اندر ایک کنڈیشن ضرور ہے کہ پہلے حجت تمام کی جاتی ہے پھر عذاب آتا ہے. اب فرض کریں آج اگر عذاب آتا ہے تو اللہ نے اپنا الیوم اکملت لکم دینکم ہو چکا ہے، دین کامل ہو چکا ہے، اللہ نے اپنا پیغام پہنچا دیا ہے. پیغام پہنچا دینے کے بعد کبھی بھی عذاب آ سکتا ہے. جزاک اللہ. ایسا نہیں ہے کہ پیغام ہی نہیں پہنچا اور پھر عذاب آ جائے تو یہ ظلم کہلائے گا. یعنی کہ بغیر ہدایت کیے اگر عذاب آ جائے تو یہ اللہ کی طرف سے ظلم نہیں کہلائے گا، یہ ظلم کہلائے گا، اور اللہ ظالم نہیں ہے. جی جزاک اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پر یعنی کہ جو اس شخص کا جو واقعہ ہم پیش کر رہے تھے، تو میرا اہم سوال، جو ضروری سوال تھا، وہ یہ تھا کہ فرض کریں ابھی تو آپ نے یہ شک رکھی ہے نا کہ آپ کو پتہ نہیں. ایک ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ 10 لوگ ہیں ایک گاؤں کے اندر، میں مثال دے رہا ہوں، اور اس گاؤں کے باقی 5 لوگوں کو پتہ ہے، اور اس گاؤں میں بھی موجود اور میں یہ شک رکھوں کہ مجھے پتہ نہیں، تو وہ شک قبول نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک، ایگری وتھ یو. جزاک اللہ. اس ہی طرح مثال کے طور پر آپ امریکہ میں ہیں، اور امریکہ میں آپ آیا دن آپ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں، تو جہاں باقی لوگوں کو پتہ ہے تو آپ کے پتہ نہ ہونے سے، جس طرح اویس اقبال کے سامنے دلیل ایگری وتھ یو، بالکل صحیح. تو اس سے یہ مراد نہیں ہو سکتی کہ مجھے پتہ نہیں آپ کو پتہ، تو وہ چیز ہو ہی نہیں سکتی. بالکل ٹھیک. چھوٹی سی چھوٹی مختصر سی بات تھی. دوسرا، میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ صرف ایزوم کر رہے ہیں سمجھنے کے لیے کہ اگر یہ صحیح ہو تو کیا وہ معجزہ ہوگا. 25 تاریخ کو یہ بات ہو جاتی ہے، فرض کریں نہ آپ کو پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے، 50 لوگ ہیں، 5 کو پتہ ہے، 45 کو پتہ ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو بات 5 کو پتہ ہے وہ 25 کو ہو جاتی ہے. تو سوال میرا یہ تھا کہ ہم اس کو کیا مانیں، اس کو کیا سمجھیں. دیکھیے پھر وہی والی بات ہے، اگر اس کا مقصد، اب دیکھیے پورا سینیریو دیکھنا پڑے گا. اگر اس شخص کا مقصد پروردگار کے احکامات کو سامنے لانا ہے اور یہ حقیقت ہے اگر، تو یہ معجزہ ہوگا. مگر اگر اس کا مقصد اپنی ذات کو پہچانوانا ہے تو یہ معجزہ کاؤنٹ نہیں ہوگا، تو یہ معجزہ کاؤنٹ نہیں ہوگا. دوسری چیز، اگر وہ 15 دن پہلے یا 20 دن پہلے یا 1 مہینے پہلے یا 1 سال پہلے بھی اگر یہ بات کرتا ہے تو اس کو دیکھا جائے گا اس شخص کی ویلیو کیا ہے. جتنے نبی ہوتے تھے، جتنے انبیاء ہوتے تھے، ہم ان کو معصوم اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ غلطیاں نہیں کرتے تھے. ان کی اپنی زندگی اتنی کلین ہوتی تھی، اتنی صاف و شفاف ہوتی تھی کہ ان کے اوپر کوئی جھوٹا الزام نہیں لگاتا تھا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ ممکن نہیں تھا. اب اس شخص کے بارے میں دیکھا جائے گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، وہ کتنا سچا ہے، وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے یا یہ خالی جھوٹ بول رہا ہے، یا ایک دم اٹھا اور اس نے دعویٰ کر دیا. تو خالی دعویٰ تو نہیں چلے گا، کوئی دلیل بھی ہونی چاہیے. ہر نبی پہلے دلیل پیش کرتا تھا، پھر دعویٰ جب کرتا تھا دعوے کے ساتھ دلیل بھی پیش کرتا تھا. تو کوئی دلیل ہونی چاہیے. میں بغیر دلیل کے ایک دعوے کو کیسے مان لوں؟ میں اس کو جھوٹا ہی کاؤنٹ کروں گا until and unless کہ اس نے اپنے دلائل سے مجھے اطمینان بخش جواب دیے ہوں. اس کے بعد میں اس پہ ایمان لاؤں گا. اس کی اس بات کو بھی میں مان جاؤں گا کہ ہاں تم کہہ رہے ہو کہ طوفان آنے والا ہے، سیلاب آنے والا ہے اور پوری دنیا ڈوب جائے گی. میں اطمینان، اگر اس نے دلائل مجھے اس سے پہلے دیے ہوں گے تو میں اس کی بات کو مانوں گا اور پھر میں اس پہ ایمان لاؤں گا. مگر اگر کوئی دلیل نہیں ہے، خالی دعویٰ ہے، تو خالی دعویٰ کرنے والے دنیا میں اس سے پہلے بھی کئی لوگ آ چکے ہیں اور کئی لوگ آئیں گے، اور یہ بھی اس میں شامل ہے. جی ڈاکٹر صاحب، میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ کیونکہ شروع میں ہماری بات چلی تھی معجزے پر کہ عاجز ہو جانا. جی تو اب میں یہاں پر عاجز ہو رہا ہے، یہاں عاجز ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں. ایگزیکٹلی عاجز ہم نے یہی کہا تھا کہ چاہے عاجز تو دیکھیں ہم سائنس سے بھی ہو رہے ہیں نا، یہ اسی نقطے کی طرف میں آ رہا ہوں. عاجز تو ہو رہا ہے. جی 2 چیزیں اور ہیں. مثال کے طور پر اب مجھے میری رہنمائی فرمائی تاکہ سننے والوں کے لیے بھی فائدہ ہو جائے گا کہ جہاں تک میں نے یہ سنا ہے اس میں کتنی صداقت ہے، کیونکہ میں تو ان چیزوں کے بارے میں معلومات نہیں رکھتا، آپ کا شعبہ یہ ہے. ہم نے یہ سنا ہے کہ اس وقت سائنس یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ زمین پر زلزلے برپا کرنا یہ ان کے کنٹرول میں کچھ نہ کچھ حصے تک آ چکا ہے. ابھی نہیں تو آنے والے وقتوں میں آ جائے گا. سیلاب جو ہے، لوگوں کے فلڈ وغیرہ کرنا، بارشیں برسانا، یہ سب ان کے کنٹرول میں آ گیا ہے. اب میں اس شخص کے بارے میں یا ایک دوسرا نظریہ رکھ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، تاکہ دونوں باتیں ہو جائے، تاکہ لوگوں کے لیے بہت آسان ہو جائے. اب ظاہر سمجھ لیں کہ یہ سائنس نے اتنی ترقی کی
اور समझने की उस बंदे को मैं कह रहा हूं उन्होंने इस्तेमाल किया है, ठीक, और उसको बता दिया कि तू पहले ये ऐलान कर दे, हम इस तरह सैलाब पानी छोड़ेंगे और लोगों को बर्बाद करेंगे। तो एक तरफ ये है, एक तरफ है सच्चा, वेरी गुड, एक तरफ है सच्चा। मैं समझ गया आपकी बात, जबरदस्त। जज़ाकल्लाह। तो अब मैं ये चाह रहा हूं ताकि हमारी ये पूरी बात अवाम तक पहुंचे, ताकि अवाम, अगर हमारा कोई नुक्स है, गलत बात है, तो वो उनको भी समझे कि हाँ ये गलत बात कर रहे हैं। अगर उनको लगता है कि नहीं वाकई वैलिड बात कर रहे हैं, तो वो अपने पास कबूल कर लेंगे। अब डॉक्टर साहब इसका तो मैं, क्योंकि मैं शक कर रहा हूं, मुझे हकीकत पता नहीं कि साइंस के थ्रू ये ड्रामा कर रहा है ये बंदा, या हकीकतन ये बंदा जो बात कर रहा है कि 25 तारीख को सैलाब आएगा, और सैलाब जो है किसी साइंस के जरिए या किसी सामरी की तरह या किसी जादू के जरिए नहीं हो रहा, बल्कि किसी और जरिए से हो रहा है। तो मुझे कैसे फर्क पता चलेगा? इस पर रोशनी डाले बिस्मिल्लाह। बहुत खूबसूरत। मैं अब आपका बात को अब समझा पूरी तरह से। देखिए अब इसके दो रुख हो गए। एक रुख ये हो गया कि अब वो जो बंदा है ना, वो पीछे टेक्नोलॉजी का, साइंस का इस्तेमाल करते हुए ये चीज सामने ला रहा है। अब देखिए, सुनने वाले या देखने वाले दो लोग हैं। एक वो जिसको टेक्नोलॉजी का पता ही नहीं है, एक वो जो टेक्नोलॉजी जानता है। जिसको टेक्नोलॉजी का नहीं पता है, जो ला इल्म है इल्म से, जो इल्म से ला इल्म है, जिसको टेक्नोलॉजी का नहीं पता है, उसके पास क्या तरीका है जानने का, जांचने का? कोई तरीका नहीं है। मगर जो टेक्नोलॉजी का को समझता है, जानता है, जो इल्म रखता है इन चीजों का, वो कंपेयर कर सकता है, वो सोच सकता है। अभी जैसे आपने खुद कहा, जैसे मैंने कहा कि नहीं साइंस, और आजकल तो ये बहुत कॉमन है, ये चीजें ओपन हो चुकी। कॉमन का मतलब ये आम आवाम जानती है कि बारिश बरसाना साइंस के हाथ में है इस वक्त, विदाउट एनी प्रॉब्लम। जहां कोई भी बादल ना हुआ, बादल क्रिएट भी किए जा सकते हैं, उनसे बारिश को बरसाया जा सकता है। इसी तरह आपने जैसे जलजले की बात करी, जलजला साइंस इतना अभी ओपन नहीं हुआ है, मगर ये टेक्नोलॉजी मौजूद है कि जो प्लेट्स होती हैं जमीन के अंदर, उसको डिस्टर्ब किया जाए एक्सटर्नली, बाहर से। इसी तरह तूफानों का रुख बदलने की भी किसी हद तक सलाहियत मौजूद है। आज नहीं, अब किस हद तक, किसी हद तक तो है, मगर और ज्यादा इस पे कंट्रोल आ सकता है। अब मैं जानता हूं कि साइंस ये कर सकती है, और दूसरा शख्स है जो नहीं जानता है। जो नहीं जानता है वो कंफ्यूज होगा, और हो सकता है वो उस पे ईमान ले आए। मगर जो जानता है वो देखेगा कि ये कर कैसे रहा है, और वो पहचान जाएगा। पता ये चला, इल्म जिसके पास होगा वो कभी भी नहीं बहकेगा। और यही चीज सामरी ने जब बछड़ा बनाया था, तो सब लोग ईमान नहीं ले आए थे सामरी पे। सामरी पे वही बनी इसराइल ईमान लाए थे जो ला इल्म थे, जो उस वक्त अकल वाले थे, जो इल्म वाले थे, जो हजरत मूसा के इल्म को समझते थे कि ये अपनी तरफ से हजरत मूसा मौजज़ात नहीं कर रहे हैं, ये जो इल्म का इजहार कर रहे हैं ये अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं, ये अल्लाह के दिए हुए इल्म से कर रहे हैं। जबकि सामरी ने ये जो कुछ बनाया है ये हमारे सामने बनाया है, अपने इल्म से बनाया है। तो वो दोनों इल्म को कंपेयर करके बता सकते थे कि सामरी का इल्म नाकिस है और हजरत मूसा का इल्म कामिल है। तो मैं कामिल इल्म पे ईमान लाऊंगा, नाकिस इल्म पे ईमान नहीं लाऊंगा। मगर वो लोग जो नहीं समझते थे, जो हजरत मूसा के भी सिर्फ जाहिर को जानते थे, बातिन को नहीं समझ रहे थे, इसी तरह सामरी के जाहिर को देख रहे थे, बातिन को नहीं देख रहे थे। तो उसके लिए दोनों इल्म, दोनों मौजज़ात बराबर हैं। इसीलिए कहा जाता है, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि रसूल अल्लाह की मशहूर तरीन हदीस मौजूद है और हर फिरके में मौजूद है कि इल्म हासिल करना फर्ज है। इल्म से दूरी दज्जाल खुद आप मजबूर हो जाएंगे दज्जाल को, शैतान को अपना रब मानने पर। दज्जाल पे ईमान वही लोग लाएंगे, शैतानियत पे ईमान वही लोग लाएंगे, झूठ पे ईमान, झूठ पे यकीन उन्हीं लोगों का होगा जो इल्म से दूर होंगे। जो इल्म के करीब होंगे वो आराम से पहचान जाएंगे कि हक क्या है, बातिल क्या है। जी माशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने एक हिस्सा बात अपनी मुकम्मल की कि यानी कि जो लोग साइंस का इल्म जानते हैं उनको तो मालूम हो सकता है कि ये जो करने वाला ये कैसे कर रहा है। तो
आपको पता है, अब मिसाल के तौर पर अगर 100 लोग हैं तो 100 में तो 5 बंदे ही साइंस का इल्म रखते हैं, 95% तो लोगों को साइंस का इल्म नहीं। जी तो क्या अब उनके लिए जरूरी है कि पहले वो साइंस का इल्म हासिल करें, फिर जाके उनको पता चलेगा कि ये करने वाला जो काम कर रहा है ये वाकई साइंस की रूह से कर रहा है या साइंस के अलावा। अब दूसरा पहलू मैंने आपसे कहा था कि ये भी इस पर भी रोशनी डाले। एक तो आपने बयान कर दिया, हाँ दूसरा ये था कि ये शख्स अगर सच्चा ही निकलता है हाँ तो उसकी पहचान कैसे होगी। जैसे अभी ये तो आपने जी बयान जी किया जी कि साइंस का जी इल्म रखने वाले तो पहचान लेंगे, हाँ और दूसरे इल्म को कैसे पहचानेंगे कि जो वही साइंस का वही इल्म नहीं है। देखिए, वही मैंने कहा, मैंने एक मिसाल आपको इसीलिए हजरत मूसा और सामरी के सामने दी है, क्योंकि मूसा झूठा है, हजरत मूसा सच्चे हैं और सामरी झूठा है, जी और दोनों मौजिजे सामने हो रहे हैं। ऐसा ही है ना, आप जी इसी सिनेरियो को लेकर चल रहे हैं ना। अब जो बनी इसराइल थे, उन्होंने हजरत मूसा की सच्चाई देखी हुई थी, जी और सामरी के वो पास्ट से भी वाकिफ थे जी कि सामरी हर जगह फसाद मचाने के लिए बात करता था, सामरी अपनी जात को मनवाने की बात करता था, और सामरी ने जब ये बछड़ा बनाया तो जाहिरी तौर पे तो वो मौजूजा था, मगर जी बातिन में वो मौजूजा नहीं था। तो बनी इसराइल के सामने दोनों पिक्चरें थी। अब जब सफेद भी है और काला भी है तो उसको पहचानना मुश्किल नहीं है, जबकि काले को वो सफेद बना के पेश कर रहा है, यानी कि बातिल को वो हक बना के पेश कर रहा है। और अब देखने वाली दोनों चीजें हक नजर आ रही हैं, दोनों चीजें मौजूदात नजर आ रही हैं, दोनों चीजें अनहोनी नजर आ रही हैं। तो देखने वाले लोग हैं, ये जो देखने वाले लोग हैं, ये दोनों को कंपेयर कर सकेंगे कि सच क्या है, झूठ क्या है। फिर वही वाली बात कि जो हक के मुकाबले में आएगा वो हमेशा बातिल होगा। लास्ट टाइम आपने भी इस तरह की बात हदीस को सामने लेकर आए, जो हक के मुकाबले में होगा वो बातिल क्यों। फिर वही बात, अब हक के मुकाबले का क्या मतलब, हक का मुकाबला ही यही है, जो अपनी जात को मनवा रहा होगा वो बातिल ही बातिल होगा, वो बातिल होगा। जात बातिल है, हकीकत खुदा है, और खुदा किसी भी कोई चीज आपसे डिमांड नहीं करती है कि मुझे इतने पैसे दो, फाइनेंशियल उसमें कोई फायदा नहीं होगा। अल्लाह ताला हमसे पैसे नहीं मांगता है, खुदा हमसे पैसे नहीं मांगता है, तो खुदा तो अपना इल्म बांट रहा होता है। तो बात यही है कि हमें इल्म देखना पड़ेगा, दोनों का इल्म जाहिर होगा तभी पहचानेंगे। अगर दोनों का इल्म छुपा हुआ है आप कैसे पहचानेंगे, कोई तरीका दूसरा नहीं है। इंसान के पास दो ही तरीके हैं, या वो उसका इल्म रखता हो, अगर इल्म नहीं रखता है तो दोनों को सामने देखा हो। अगर दोनों को सामने देखा होगा तो वो हकीकत से इल्म को देखकर उसका कल्ब इत्मीनान में आएगा, और जो झूठ होगा उसके यकीनन उसका कल्ब इत्मीनान में नहीं आएगा बातिल को देखकर। तो यही तरीका है। मगर अगर दोनों के इल्म छुपे हुए हैं, अगर आप ये सिनेरियो लेकर आ रहे हैं कि अभी सामने नहीं आए तो कोई दूसरा तरीका है ही नहीं, तो दूसरा तो धोखा ही धोखा है। फिर आप कैसे पता चलेगा कि वो सच्चा है, कोई तो दलील होगी ना। सच की क्या दलील है, क्योंकि दावा है ना, ये दावे की दलील जरूरी है। मैं कैसे उस शख्स पे ईमान लेकर आऊं, या किसी ने बताया हो कि हाँ आने वाले वक्त में एक ऐसा बंदा आएगा जिसकी ये सिफात होंगी, जो इस तरह से जाहिर करेगा अपने इल्म को, और अगर वो मुझे सिफात पता है तो उन सिफात को मैं उस शख्स के अंदर जो ये दावा कर रहा है उससे मैच करके देखूंगा, तो मैं उस पर ईमान ले आऊं। मगर अगर किसी ने कभी मुझे बताया ही नहीं, और या मुझे उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, या किसी ने भी किसी ऐसे शख्स की तरफ इशारा नहीं किया हो, तो मैं कैसे ईमान ले आऊं ऐसे शख्स पे जो खाली दावा कर रहा है और इस दावे की अभी हकीकत खुली ही नहीं है। तो मैं तो उस पे ईमान नहीं लाऊंगा, और कोई भी अकल शख्स उस शख्स पे ईमान नहीं लाएगा जो सिर्फ दावा कर रहा है बगैर किसी भी दलील के। देखिए डॉक्टर साहब, यहाँ पर ये आप सही बात कब कर रहे हैं, लेकिन अगर हम अहादीस से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें जो तमाम मुसलमानों के पास मौजूद हैं, तो उसमें बहुत सी ऐसी चीजों का जिक्र मिलता है कि निजात दहिंदा जो है ना, एक तो निजात दहिंदा और एक निजात दहिंदा के जो मानने वाले उसकी जो फॉलोअर्स हैं, उनके पास भी बड़े बड़े आला किस्म का इल्म होगा। और उस इल्म का कमाल ये होगा कि अगर वो पानी पर चलें तो पानी पर भी वो चल सकते हैं, अगर वो हवा में चलें तो हवा में भी हवा में उड़ सकते हैं। बिल्कुल ठीक। तो
डॉक्टर साहब मैं इस बात को करने का मकसद ये था कि ज़ाहरी तौर पर हम कोई अभी तक कोई फैसला इस तरह का नहीं कर सकते। क्यों? कि इंसान के लिए अब ये जो बड़ी ज़बरदस्त पहले बात की है कि जब इंसान के पास इल्म नहीं होता ना, तो दो चीज़ों का हर हाल में इम्कान होता है। वो कौन-कौन सा? एक झूठे को सच्चा मान लेना, इसका भी जी, इम्कान है, इल्म नहीं है। सच्चे और को एक झूठा ही मान, दूसरा इम्कान ये है कि सच्चे को झूठा कह देना। जी, क्यों? इल्म नहीं है। तो इल्म हाँ, के ना होने की बुनियाद पर ये किसी ही लम्हे भी इन दो में से कोई काम हो सकता है। बिल्कुल तो ठीक। इस ही बुनियाद पर मैंने ये सवाल किया था कि 25 दिसंबर की अगर ये बात है और मुझे इल्म नहीं, हो सकता है वो झूठा हो, मैं सच्चा मान लूं, और ये हाँ, भी वो मुमकिन है कि वो सच्चा हो और मैं झूठा कह दूं। तो देखिए ये इस तो उसका दलील, उसने दावा किया है ना, क्या दलील है? इस दावे की कोई दलील है? नहीं, मैं मिसाल दे रहा हूं कि 25 तारीख को उसने बात की हुई है ना डॉक्टर हाँ, साहब। हाँ, हाँ। अब मिसाल के तौर पर दुनिया के सामने जो उसने बात की है वो 25 को साबित हो जाती है। मेरी जब तो वो आपकी तो खुलेगी बात नहीं हो तभी, रही ना। देखिए मैं समझ रहा हूँ वो दलील, तभी मैं कह रहा हूँ कि इस दावे से पहले मैं उसकी बात पे क्यों ही मान रहा हूँ, मुझे इसकी बात की जरूरत बताइए आप। उसने ये बोला है ना, मैं उसका पास जानता हूँ, नहीं जानता हूँ, मैं उसके बारे में जानता हूँ, नहीं जानता हूँ। आपने जिसकी तरफ इशारा किया कि रसूल अल्लाह की बहुत सारी ऐसी हदीस है कि जब एक निजात दहिंदा आएगा तो उसके साथियों के यही अमल होंगे, मगर क्या वो निजात दहिंदा के साथी अपनी जात को मनवा रहे होंगे? क्या वो नहीं, पानी पे चल के जो बनवा रहे होंगे, क्या वो अपनी जात को मनवा रहे होंगे? क्या वो हादिस किसी नहीं। से इसके लिए पैसा ले रहे होंगे? क्या अगर वो आसमानों में उड़ रहे होंगे, हवाओं में या बादलों पे सफर कर रहे होंगे, तो क्या वो इसका पैसा ले रहे होंगे? नहीं ले रहे होंगे। वो शोबतेबाजी नहीं कर रहे होंगे। उनका मकसद बहुत क्लियर होगा और उनका मकसद यही होगा कि हम अल्लाह की तरफ से भेजे हुए नुमाइंदे के नुमाइंदे हैं। यही कह रहे हैं ना ये भी, तो गिफ्ट, हाँ, यही तो तो वो कह रहे हैं ना डॉक्टर साहब। अच्छा, हाँ तो अब हाँ। ये बताइए, मैं फिर वही कहूंगा, अगर ये इसका कोई फायदा नहीं है फर्ज करें, तो इसका बैकग्राउंड क्या है? ये कहां से उठ के आया? अफ्रीका का है, गाना का नहीं, है। वो सच्चा है, वो झूठ बोल रहा है, उसने कभी झूठ बोला है? किसी ने चेक किया? खाली दावा करना, खाली देखिए, आपको पता है झूठे नबियों का दावा बहुत सारे लोगों ने किया है। बिल्कुल किया, बिल्कुल किया, बिल्कुल तो किया। अब बताएं, झूठे नबियों से मैं कैसे पहचानूंगा कैसे कि ये झूठा है या सच्चा है? मैं एक इसीलिए आता आपको है मिसाल बंदा दे और रहा एक था ना नबी का एक दावा कर रहा है, मैं कैसे पहचानूंगा ये सच्चा है या झूठा? डॉक्टर साहब, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि ज़ाहिर है मैं और आप अमेरिका में बैठे हुए, मैं यूके में बैठा हुआ हूँ। तो मेरे और आपके लिए तो ये मुमकिन नहीं है कि हम जाके जान सकें। ये तो वो लोग ही बता सकते हैं जो वहां के उसके साथ रहने वाले, जिन्होंने अपनी जिंदगी उसके साथ गुजारी है। जी, क्या हाल है? तो अब बिल्कुल यानी ठीक। कि ये मेरे और आपके इख्तियार में नहीं है, तो अब उन पर हमारा यकीन करना भी यानी कि अकल के खिलाफ है। क्यों? बिल्कुल कि अकल के हमारा खिलाफ। उनको पहले हम जानते नहीं, वो सच भी बोल सकते हैं, झूठ भी बोल सकते हैं। तो अब अब वो जो शख्स है, उस शख्स ने, मैं जनरल बात कर रहा हूं, मैंने आपको हाँ, पहले भी अर्ज की ठीक है, कि मैं समझ रहा हूँ। दोनों चीजों में से उनको कुछ भी हो सकता है ये झूठा हो सकता है अब ये बात सच्चा ऐसा, हो। बात ये कि मैं उस पर कभी भी यकीन नहीं करूंगा जब तक मैं खुद ना चेक कर लूं। और अगर ये तो पूरा तूफान पूरी दुनिया पे आना है, फर्ज करें ये पूरी दुनिया पे आना है, तो फिर मैं वही जो मैं पहले से इससे पहले बात कर रहा था कि अगर ये पूरी दुनिया पे ये मुझ पे ये तक तभी ये पैगाम मुझ तक पहुंचता, तो फिर मैं जाके वेरीफाई करता ना, अगर इतनी इंपॉर्टेंट चीज होती। जैसे हजरत नूह की बात थी, हजरत नूह ने क्या 15 दिन पहले ऐलान किया था कि भाई तूफान आने वाला है? नहीं, बहुत अर्सा पहले। हजरत नूह ने कितने 100 साल पहले बताया है। और हजरत नूह की कश्ती खुद एक मौजूजा था, लोग हैरान होते थे उस कश्ती को देखकर। क्या इस शख्स ने कोई ऐसी चीज दिखाई है जिससे लोग हैरान हो रहे हैं? मैं कैसे इसकी बात के ऊपर यकीन करूं? वही वाली बात कि अगर एक झूठा नबी आया है तो मैं झूठे नबी पे क्या ईमान ले आऊं क्योंकि उसने खाली दावा किया है? खाली दावे पे कभी भी ईमान नहीं लाया जाता जब तक वो अपने इल्म का इजहार ना करे। तो क्या इसने कोई ऐसी चीज करी है, कोई ऐसा इल्म